በዚህ ምክንያት ሆስፒታሉን መስርተናል። ፕሮጀክታችን የሚያካትታቸው ይዘቶች የመጀመሪያው መልቲ ትራውማ ሴንተር አለው። መልቲ ትራውማ ሴንተር ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጉዳቶች የደረሱበትን ሰው አንዴ የሚታከምበት ሴንተር ማለት ነው። የምንገነባው እዚህ ቦታ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ይሄ ሜዲካል ቪሌጅ ነው የምናቋቁመው። ህክም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነጋ ኸይሰኒ ኡመኒ ክርስቲያና ዮኺን ኦብለየን ኬኛ አምፈን አማንታ ብራቀ አማንታ ፕሮቴስታንቲ ቀቡ akkuma viidiyoo dabre kana agartanitti hospitaala guddaa biyya kanaaf ta'u biyya Itoophiyaa kanaaf ta'u kan amantaa addan fille kan miskiinaa fi tujjaarallee addan fille kan VIP keessaa qabu kan biyya kanaaf toluu danda'u kan carraa agartee nama agartee biyya alaatillee liivarii barreessanii fasimatti wallaannamuu danda'u hojjechaa jiru. Inna kun gaariidha jechuun jajjabeeffamuu qaba. Akka agartee lammii nama akka agartee biyya kanatti rakkoon maalii haa jiru rakkoon keenya obboleeyyan keenya uummanni agartee amantaa biraa qaban kun hospitaala kana gahu hojjechuudhaaf deema. Uummanni islaamaa hoo firqatti adda wal babaaftanii wal nyaachuu malee mee akkuma yaadatti nilleen jaarna akkuma yaadatti hospitaala maqaa mataa keessanii tokko akkuma Itoophiyaatti firii tokko mee maappee kaartaa isaa baasaati as baasaabe waan biraa dhiisiiti masgiida magaalaa Finfinnee keessatti Boolee Mikaa'elitti laftii isiniif kennamte masgiida akka biyya kanatti turistillee dhuftee daawwachuu dandeessu masgiida guddaa tokko irra ijaaraa jedhanii lafa isinii kannanii sanarra ijaarrachuu dadhabdanii jechuudha. Hospitaala dhiisi hospitaala namni yaadatee hin jiru namni yaadatee hin jiru jees akkasitti namane yaadne yuuttuu yaadne isaa wanni biraa waan biraa yaadanii wal dogongorsiisuu yaadanii amantumaan keessa firqaa baasanii xiyyaa sirreettanii kun jimaa haraam godhaa kun jimaa halaal godhaa kun farshoo dulaa wa'uma nyaataniif wa'uma dhugdan kana keessaa ba'ame karaa lubbuu ilmoo namatti as deebi'a. By the way, video itti aantu kana laalaati murtee isaan isiniin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Namni hundinuu gartee ilmoo namaatiif yaaduu qabda. Akkasitti osoo waliin buunee masgiidaa miti hospitaala miti waan akka addunyaa kanatti addunyaan guutuun pirezidaantoonnii fi ministeeronni addunyaa kanaa guutuun dhufee itti wallaanamu manni islaamaa ka Itoophiyaa ijaaruu danda'a. Amma gaara kun takka ahumatti milan jira fuudhu jirti. Rabbi khadaan jaa. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ቪዲዮ ታንቱም ሞላል ተመለኝ ደብርናኝ ሲንጃ ገለቶማ በዚህ ምክንያት ሆስፒታሉን መስርተናል። ፕሮጀክታችን የሚያካትታቸው ይዘቶች የመጀመሪያው መልቲ ትራውማ ሴንተር አለው። መልቲ ትራውማ ሴንተር ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጉዳቶች የደረሱበትን ሰው አንዴ የሚታከምበት ሴንተር ማለት ነው። የምንገነባው እዚህ ቦታ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ይሄ ሜዲካል ቪሌጅ ነው የምናቋቁመው። ህክምና ያለበት የህክምና መንደር ነው እንጂ ነጠላ ሆስፒታል አይደለችም። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ምክንያት ሆስፒታሉን መስርተናል። ፕሮጀክታችን የሚያካትታቸው ይዘቶች የመጀመሪያው መልቲ ትራውማ ሴንተር አለው። መልቲ ትራውማ ሴንተር ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጉዳቶች የደረሱበትን ሰው አንዴ የሚታከምበት ሴንተር ማለት ነው። የምንገነባው እዚህ ቦታ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ይሄ ሜዲካል ቪሌጅ ነው የምናቋቁመው። ህክምና ያለበት የህክምና መንደር ነው እንጂ ነጠላ ሆስፒታል አይደለችም። ሁለተኛ ደግሞ የፋሚሊ ዌልነስ ሴንተር አለን። ፋሚሊ ዌልነስ ሴንተር ማለት የቤተሰብ እንክብካቤና ደህንነት ማዕከል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ፊዚካል ሄልዝ፣ ኢሞሽናል ሄልዝ፣ ስፒሪቹዋል ሄልዝ የሚባሉ ሶስት ጤንነቶች አሉ። የአእምሮ ጤንነት፣ የስሜት ጤንነት፣ የአካል ጤንነት። ስለዚህ በማማከር የትዳር ስልጠና በመስጠት የቅድመ ጋብቻ ስልጠና በመስጠት ቤተሰቦችን በማማከርና ጤነኛ የቤተሰብና የልጅ አስተዳደግ በመስጠት ኦርቶዶክሳዊ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ ጭምር ለመፍጠር የፋሚሊ ደህንነት ሴንተር ደግሞ አለው። ይህ ህክምና ማለት ነው። ሶስተኛ በዚህ ቦታ ያለው
ፓሊቲቭ ኬር ሴንተር አለን። ይህ ማለት አትድኑም ተስፋ ቆርጣችኋል የተባሉ ወገኖቻችን ከየትኛውም ሆስፒታል የተሰናበቱትን በዚህ ሴንተር ውስጥ እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። አራተኛ ደግሞ የዲያግኖስቲክ ሴንተር አለ። ይሄ ደግሞ ከልዩ ልዩ ቦታዎች የምርመራ እንዲያደርጉ ታዘው ለሚመጡ ሰዎች ምርመራ የሚደረግበት ሴንተር ነው ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ የህፃናትና የእናቶች ማዘር ኤንድ ቻይልድ ሴንተር የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ የቅድመ ጽንስና ቅድመ ጋብቻ ማማከር፣ ቀጥሎ ደግሞ ጊዜ ጽንስ ማማከር፣ ከወለዱ በኋላ ክትትልና የህፃናት እንክብካቤና አስተዳደግ ሁሉ የሚሰጥበት የእናቶችና የህፃናት ማዕከልም በዚህ ቦታ እንገነባለን ማለት ነው። ሌላኛው ጠቅላላ ሆስፒታል አለን። ጠቅላላ ሆስፒታላችን የልብ፣ የኩላሊት፣ የካንሰር እና የሌሎች ህክምናዎች ማዕከልም አንዱ ማዕከላችን ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የቪአይፒ ህክምና አለ። ቪአይፒ ህክምና የሚባለው ድሃና ሀብታም የምንለይበት ሳይሆን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ አባቶቻችን ካህናት፣ አባቶቻችን መነኮሳት፣ ሌሎችም የሃይማኖት ሰዎች ክብራቸውን በጠበቀ መንገድ የሚታከሙበት ከምዕመናን ጋር ሳይጋለጡ በብቻቸው ገብተው የሚታከሙበት የራሱ የመኪና መግቢያ ያለው፣ እንደገና ደግሞ ሀብታሞቻችን ውጭ ሀገር የሚሄዱት እንደው ለህክምናው ብቻ ሳይሆን ለሴፍቲያቸው እያሉም ስለሆነ ባለስልጣኖችም ጭምር ማለት ነው የእነሱንም ብር ብናስቀረው ብለን ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደልን ማንም ሰው ሳያያቸው ወደፊት ይሄ የሜዲካል ቪሌጃችን በጠነከረ ሁኔታ ሲቀጥል የሄሊኮፕተር ማረፊያ ሁሉ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ እዚያ መጥቶ ማንም ሰው መጥቶ ታክሞ የሚሄድበት ማዕከል እግዚአብሔርን አምነን እንገነባለን እዚሁ ቦታ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሀገር በቀል እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ለምሳሌ በዓለም ላይ በአውሮፓ ውስጥ የግዕዝ ቋንቋን በፒኤችዲ ደረጃ የሚያስተምሩ ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ ጀርመን በመድኃኒት ቅመማ የምትታወቅ ሀገር ናት። እንዴት ነው ቢሉ የኢትዮጵያ መጻሕፍት ብራናዎችን ወስደው ማለት ነው። እኔ ራሴ ጀርመን ሄጄ ሙዚየም ስጎበኝ እነዚያን መድኃኒት አያጄሌ የሚያቀምሱኝ መስሎኝ የት ነው ያሉ ብዬ ስል ፈረንሳይ ሙዚየም ሄጄ ወደ 3000 ብራና መጽሐፍትን በሶፍት ኮፒ ስቀበል እነዚህ መጽሐፍት ሲል አይ እነዚያ ሬር ቡክ ሴንተር ነው ያሉት፣ እነዚያ ጥቂት ስውር መጽሐፍት ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ለእናንተ አይፈቀድም ብዬ እጄን ባፌ ጭኜ መጣሁ። ስለዚህ ሀገራችን ቤተ ክርስቲያናችን በመድኃኒት ቅመማ እና አባ ጊዮርጊስ የእጽዋትን ጠባይ የጻፉት መጽሐፍ ነበረ። ያንን የኢትዮጵያ ስልጣኔ መልሰን ኢትዮጵያ ውስጥ የመድኃኒት ምርምር እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ሰው እየሄደ የሚታከምባት ሀገር ንገሩኝ እስኪ አንዲት። ብዙ ሰው የሚሄድባት ታይላንድ ትመስለኛለች። ለምንድን ነው ብትሉኝ፣ ሁለት ነው ያች ሀገር ያደረገችው። አንደኛ በእንክብካቤ ዶክተሮቿ ኃይለኞች ናቸው፣ በጣም ጎበዞች ናቸው፣ እንክብካቤ በማድረግ አያሸማቅቁም። ሁለተኛ ደግሞ ሀገር በቀል መድኃኒቱን አዘመኑትና ወደ ዘመናዊ ሕክምና ቀይረው ሕክምናቸው በደንብ የላቀ ሆነ። እኛም የኢትዮጵያን እነ ዳማከሴን ጭምር አሰልጥነን የኢትዮጵያ ትልቅ ሕክምና እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ለሀገር የሚያዝኑ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚያገለግሉ ቀለም፣ ዘር፣ ጎጥ፣ ሃይማኖት ሳይለዩ ሰውን ሁሉ አዝነው የሚያገለግሉ የሕክምና ባለሙያዎችን የምንመርቅበት የሜዲካል ኮሌጅ ሴንተር ደግሞ አለን። የሕክምና ትምህርት ቤት አለን ማለት ነው። እነዚህን ሴንተሮች ገንብተን የምናጠቃልልበት ጊዜ 9 ዓመታትን ይፈጃል። ሁሉም ተሰርቶ ለማጠናቀቅ አሁን በወጣው በጀት 3.3 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ይፈጃል። ሰርቶ እንደተጠናቀቀ ስራችን እንጀምራለን ማለት ነው። የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጧል፣ ራእዩም ይፋ ሆኗል። አባቶቻችንና ሊቃውንቶቻችን የድርሻቸውን ተወጥተዋል። ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን በአጭር ጊዜ ጉባኤ ቤቱን አስፍተው ለዚህ እንዳበቁት ሁሉ ይህ ታላቅ ጠቅላላ ሆስፒታል ወይም ሰንፔር ጠቅላላ ሆስፒታልም በታቀደለት መሰረት በጊዜ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ አሁን ተራው የኛ የዓለም አቀፍ ምዕመናን ነው።